Okay. So what we will do today, we will use text function to first to find the length of your text or to find a particular character or a particular number. Suppose I am writing the name. So we have Reek, Aniket, Munmun. Let's start with Promita. Okay. And now, first I want to find out the length of everyone's name. So, I will write len and then whatever text I have. So, Rick has 3 letters in his name and Aniket 6, Munmun 6 and Promita 7. Okay. Next, I can use the find function to find a particular letter or character here. Okay. So, suppose I want to find out the alphabet M in everyone's name. Okay. So, first I will tell Excel what to find, that is M, and where to find, that is my text. So, Reek has no M, Aniket has no M, Munmun in her 4th letter, and Promita again the 4th place of your name. Okay. Now, look at this. In Munmun, there are 2 M's. Right, but it is only taking the second value, that is taking being preferred, that is it is taking the position of the second M. Similarly, in Promita, obviously there is only one M and it is occurring at the 4th place. Now suppose instead of M I want to find out I. So Aniket second place, Rick second place, second letter is I. In Aniket it's 3rd letter. In Munmun there is no I, and in Promita the 5th letter is I. Is it clear? Yes, ma'am. Rick, Aniket? Yes, ma'am. Okay. Now sometimes things are written in like someone's name, surname, or name, middle name, surname. That way names are written. I have learned how to separate 2 particular names which are joined using a space or something using the this function, this previously delimit function. Now I will be doing the same thing using the text function on you by writing a formula. So here I have written name of certain cricketers. Rahul Dravid. Rahul Dravid's middle name is Rahul Sharad Dravid. I have just written Rahul S. Dravid. Saurav Chondi Ganguly, Mahendra Singh Dhoni. Rishabh Pant has no middle name, so I have written N.A. And Sachin Tendulkar is Sachin Ramesh Tendulkar. And now I will separate all these names into first name, middle name, and surname category. So, first name, see, if I want to take Rahul from Rahul S. Dravid, I'm taking the leftmost thing. So I will start with the left. So it is left. Then what do I have to find? Left. From where do I have to find? I will select the particular cell, which is this one in this case. And find, see, there is a space between Rahul and Dravid. Right? So first I will find the space from the name and I will extract the thing which is before which is coming before the space, because if I just find the space it will be seen as Rahul space. No, I don't want the space. I want the part of the name which is appearing before the space. So I'm putting this -1 and then it will separate Rahul for me from Rahul S. Dravid, and then I will drag and drop. Suppose I have written here another name which is let's suppose, okay, Shreya Iyer.
again I don't know what his middle name is, so it is separating Shreyash for me from the whole Shreyash Iyer things. Okay, now next what do I have to do? I want to separate the middle name from the middle name and the surname. আচ্ছা, ফার্স্ট নেমটা বোঝা গেল কি করলাম? মুনমুন, হ্যাঁ ম্যাম, আমি বুঝলাম না, ওই জন্য বুঝতে পারছি না। রিকনিকেত, ম্যাম আরেকবার একটু বলবেন ফার্স্ট নেমটা। হ্যাঁ জানি এখানটা প্রবলেম হবে। দেখো, আমাকে কি করতে হবে? রাহুল এস দ্রাবিড় থেকে রাহুলকে আলাদা করতে হবে। তার জন্য আমার কিভাবে কোডিংটা করব? দেখো, রাহুল এস দ্রাবিড় যদি লিখি, তাহলে আমি যদি বাঁদিক থেকে দেখি তাহলে রাহুল আগে আসবে। তাহলে প্রথম আমাকে এক্সেল কে বলতে হবে তুমি কোথা থেকে দেখবে। তার মানে আমি লিখছি তুমি বাঁদিক থেকে দেখো, সো আই এম রাইটিং ইকুয়াল টু লেফট। এবার কোথায় দেখবে? তার জন্য সেল নাম্বার A2 তে আছে, এটাকে আমি ক্লিক করব। হলো? আচ্ছা, এবার এই রাহুল এস দ্রাবিড় থেকে রাহুল আলাদা করতে হলে কি করতে হবে? দেখো, বাঁদিক থেকে ফার্স্ট পেজটা আসছে এস এর আগে, তাই তো? তার মানে আমাকে কম্পিউটারকে কি বলতে হবে যে তুমি বাঁদিক থেকে ফার্স্টে স্পেসটা খোঁজো, বাঁদিক থেকে তুমি কোথায় স্পেস পাচ্ছ সেটা খোঁজো। সেটার জন্য আমি কি লিখছি? ফাইন, দেন উইদিন ব্র্যাকেট দিস স্পেস, দ্যাট ইজ উইদিন কোটেশন স্পেস সাইন দেবো। আবার বলবো তুমি A2 তে খোঁজো, মানে A2 তে বাঁদিক থেকে তুমি স্পেস খোঁজো। হলো? এটা লিখলাম। অ্যান্ড আমি যদি শুধু এইটুকু করে ছেড়ে দিতাম তাহলে কি আসতো? দেখো, রাহুলের পরে একটা স্পেস আসছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য স্পেস, সো স্পেসের আগে অবধি যতটা আছে ততটা তুমি নাও। সো তাহলে আমার স্পেসটা উড়ে গেল। এবার বোঝা গেল? কি হলো? ম্যাম, হ্যাঁ, ম্যাম ওটা, ওইটা ওই ওয়ানটা কি মানে কেন দিলাম ওটা যাতে বুঝতে স্পেসটা আসে। পারছি না। কেন? দেখো আমি বোঝাচ্ছি আর একবার, আরেকটা জিনিস করলে আরো ভালো বুঝতে পারে। দেখো, এইখানে যখন করছি দেখো স্পেস চলে আসছে, ঠিক আছে? এবার আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাদের। আচ্ছা, এবার যখন আমি লেন্থটা নিচ্ছি, আমি কটা, দেখো লেন্থ গুলো সব কি কি আসছে, দেখো 6 আসছে, কিন্তু রাহুল তো there are 5 letters, there should have been 5. Saurav is 6 letters, there should have been 6. তার মানে কি স্পেসটাকে ও এর মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। সেই স্পেসটাকে আলাদা করার জন্য আমি -1 করছি, যাতে এবার দেখো তোমার একটা একটা করে সব লেটার কমে যাচ্ছে। সো আই এম রিমুভিং দ্য স্পেস। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? হ্যাঁ ম্যাম। এবার বুঝতে পারলে রিকনিকেত? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। অনিকেত বুঝতে পেরেছো? মুনমুন বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। হলো? তাহলে আমি যদি -1টা না বসাই, ইট ইজ কনসিডারিং দ্য স্পেস। So when I am calculating the length of the name, it is taking one extra. I mean, it is including the space as well. যার জন্য যতগুলো লেটার আছে তার থেকে একটা বেশি পাচ্ছি আমি। But when I am putting this -1, that means it is removing the space. It is just extracting the name. Is it clear now? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হুম, আচ্ছা, হ্যাঁ এবার ম্যাম। এরপরে আমি একটা হেল্পার কলাম ক্রিয়েট করেছি। হেল্পার কলামটা কি? হেল্পার কলাম হচ্ছে এই আমি তো রাহুল এস দ্রাবিড়ের থেকে রাহুলকে আলাদা করে ফেললাম। এবার আমাকে মিডল নেম রাহুল
মিডল নেম দ্রাবিড়ের থেকে যদি রাহুলকে সরিয়ে দিই, যে পড়ে রয়েছে তাকে আমাকে আলাদা করতে হবে। সো আই এম টেকিং দিস অ্যাজ আ হেল্পার কলাম। তো হেল্পার কলাম দেখতে গেলে আমাকে কি বলতে হবে ওকে? দেখো, রাহুল থেকে যদি রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে রাহুলকে সরিয়ে দিই, যদি শুধুমাত্র আমি মিডল নেম আর সারনেম রাখতে চাই, তাহলে রাইট থেকে খুঁজতে হবে, কারণ ডান দিকে আসছে মিডল সারনেমটা, তারপর আসছে মিডল নেম। তাহলে কি করতে হবে? আমি ওকে বলছি তুমি রাইট থেকে খোঁজো। রাইট থেকে কোথায় খোঁজো? এই A2 সেলটাই গিয়ে খোঁজো। হলো? এবার A2 সেলটাই গিয়ে কোথায় খুঁজবো আমি? না, পুরো লেন্থটা নাও, তারপর রাইট থেকে স্পেসটা খোঁজো, দিয়ে যেটা করে থাকছে। তার মানে দেখো, এর শুধু যদি এইটুকু রাখতাম আমি, তাহলেও লেন্থটা দিত। সেইখান থেকে আমি কি করছি, বাঁদিক থেকে, যেখানে তোমার ডান দিক থেকে স্পেস যেখানে সেকেন্ড টাইম আসছে সেটা দেখো, এই জন্য এই কোডটা ইউজ করছি। তাহলে দেখো আমার সবকটা মিডল নেম অ্যান্ড সারনেম আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটা বোঝা গেল? বুঝতে পারলে? চলো, ফাংশনটা একবার দেখাবেন? আর একবার তো দাঁড়াও। আর একবার একটু বলুন। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখো, আমি যদি এটা এরকম লিখতাম, দেখো আমি যদি শুধু রাইট রাইট লিখতাম অ্যান্ড লেন্থটা রাখতাম, তাহলে কি পেতাম? দেখো কতটুকু পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছো? এই দেখো, RAVID, মানে এই B2 লেন্থে যেটুকু আছে সেইটুকুই ও রাইট থেকে দিত। রাহুল ইজ এ 6 লেটার, 5 লেটার নেম। সো ও বাঁদিক থেকে শুধু 5টা কে নিচ্ছে। কিন্তু সেটা করলে তোমার হবে না, আমি কি চাই, ও বাঁদিক থেকে নেবে, প্রথম 5টাকে বাদ দিয়ে নেবে। ঠিক আছে? সেইটা আমি চাই। তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? তাহলে ওকে আমি কি বলছি, তুমি, সরি, ডান দিক থেকে নাও, 5টা বাদ দেবে, মানে প্রথম থেকে 5টা বাদ দেবে। তারপরে কি করবে, লেন্থ খোঁজো, এই স্পেস খোঁজো, স্পেসের পরে B2 তে যা পড়ে থাকছে সেইটা নাও। ঠিক আছে? এবার ড্র্যাগ করে দেবো। এবার বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। হুম? রিক, এই অনিকেত, এই রিক, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ মা। ক্লিয়ার? এরপরে আমি সারনেমটা আলাদা করবো। সারনেমটা কি করে আলাদা করবো? দেখো, আমি যদি এইখান থেকে লেফট থেকে আমি ঠিক এইরকম এই জিনিসটা যদি করি, যে আমি রাইট, এখানে কি করেছিলাম, লেফট থেকে স্পেস খুঁজেছিলাম, এখানে যদি রাইট থেকে স্পেস খুঁজি, তাহলেও কি করবে, এখান থেকে দেখো, এস আর দ্রাবিড়ের মধ্যে একটা স্পেস আছে, সো এস কে সরিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। সিমিলারলি চণ্ডী আর গাঙ্গুলির মধ্যে একটা স্পেস আছে, তার মধ্যে স্পেসের এপাশটা আলাদা করে দিলেই হয়ে যাবে। এরকম করে, এরকম করলেই হয়ে যাবে। তাহলে মিডল নেমটা কি করব, ঠিক আগের মতো এখানে যেটা করেছিলাম, ঠিক সেম জিনিসটা করে মিডল নেম দেবো। তাহলে ইকুয়াল টু লেফট, এই জিনিসটা, তারপরে ফাইন্ড, এবার কি করব, স্পেস নেব, ফাইন্ড স্পেস,
কোথায় নেব? এর মধ্যে নেব, ব্যাস। দিয়ে -1 নিয়ে নেব, স্পেসটাকে বাদ দেব। তাহলে কি হলো দেখো, এস চলে এলো। সিমিলারলি এখান থেকে ড্র্যাগ করে দেবো, তাহলে সবার মিডল নেম গুলো চলে এলো। দ্যাট ইজ দ্য মিডল নেম কলাম। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি কি করব, এইখান থেকে সারনেমটা বার করব। দেখো সারনেম বার করাটা খুব সোজা। সারনেমটা বার করা এইখান থেকে দেখো, এইখান থেকে যদি আমি রাইট থেকে যাই তাহলেই আমি সারনেম পেয়ে যাব। তাহলে দেখো ইকুয়াল টু রাইট, কোথা থেকে রাইট নেব, এস দ্রাবিড় থেকে রাইট নেব। সেইখানে কি করব, ফাইন্ড করব। কি ফাইন্ড করব? স্পেস ফাইন্ড করব। অ্যান্ড কোথায় ফাইন্ড করব? এখানে ফাইন্ড করব। যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সারনেম। সরি, এখানটা একটু গন্ডগোল হচ্ছে। দেখো, সো এখানে আমি রাইট থেকে যাচ্ছি। কোথায় রাইট দেব? হেল্পার কলামের সেলটা সিলেক্ট করব। এবারে দেখো, এখানে শুধু ফাইন্ড করলে হবে না, তাহলে ও স্পেসের আগে যটা লেটার আছে সেইটুকুই দেবে, এটা করলে হবে না। সেই জন্য আমি কি করব, ফার্স্টে পুরোটা লেন্থটা নেব, সেইখান থেকে স্পেস ফাইন্ড করব। ঠিক আছে, করে টানলে আমি দ্রাবিড়টা পেয়ে যাব। ইন দ্য সেম ওয়ে আমি ড্র্যাগ করে দেবো, এখানে প্রত্যেকের আমার দেখো ইয়েগুলো চলে আসছে। এই জিনিসটা দেখো, এটা খুব প্র্যাকটিসের ব্যাপার, এটা কিন্তু তুমি একদিনে জিনিসটা বুঝতে পারবে না। প্র্যাকটিস এট হোম, পুরো এক্সেলটাই কিন্তু তোমাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। একবার করে তুমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। আমি অবজার্ভ করেছি যে ভিডিওগুলো দেওয়া হয় সেগুলো তোমরা কোনো ভিউজ হয় না, তোমরা খুব কম ভিডিওগুলো দেখো। তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা প্র্যাকটিস করো না বাড়িতে। এইটা হলে কিন্তু তোমরা কোনো দিন পারবে না। ঠিক আছে, এইটুকু বোঝা গেছে? এটা হয়েছে রিক? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, সো এরপরে আমি যেটা করব, আই উইল গো ফর ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন। দেখো এই ডেটাটা তোমাদের পাঠানো হয়েছে, তাই তো? এই ডেটাটা সবাই পেয়েছো? এই ডেটাটা খোলো। এটা পেয়েছো সবাই? না ম্যাম, ওই কার্ড ডেটা প্র্যাকটিস বলে একটা এসছে। হ্যাঁ, এটাই আছে, কার্স ডেটা প্র্যাকটিস। দেখো খোলো, এটাই পাবে। হ্যাঁ ম্যাম। এখানে দেখো 20টা গাড়ি। কার্স ডেটা প্র্যাকটিসে তো এই ডেটাটা আসছে না, কার্স এর ভ্যালু আসছে। হ্যাঁ, এটাই আসছে, কার্স ডেটা প্র্যাকটিস, দেখো এটাই এসছে। না, এখানে যেমন 4টে পেজ আছে, ওটাতে একটা পেজ আছে। হ্যাঁ, একটা পেজ থাকতেই পারে, মানে জাস্ট আমি এটার বেসিসে করবো তো জিনিসটা। এই ডেটাটা পেয়েছো তো? না ম্যাম, এই ডেটাটা পাইনি। এই ডেটা পাওনি? দাঁড়াও, দেখছি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি চ্যাট বক্সে পাঠাচ্ছি।
এক সেকেন্ডটা ক্লোজ করতে হবে, ক্লোজ না করতে পারবো না। একটা মিনিট দাও। দেখো জুমে পাঠিয়েছি। পেয়েছো সবাই? কি হলো? ম্যাম এটা একটা CSV ফাইলে আসছে, ওটা এক্সেল ফাইলে করা যাবে না? করে নাও এক্সেলে। এনে যাও ফাইল, সেভ অ্যাজ, তোমার যেখানে ডেটাটা আছে। হ্যাঁ, এক্সেল তো করতেই হবে। ফাইলটা এই দেখো তলা, এটাই শেখাতে চাইছিলাম আমি। দেখতে পাচ্ছো? এখানে ব্রাউজ করবে, তোমার যেখানে নেবে দেখো CSV কমা ডিলিমিটার আছে, এটাকে তুমি মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল, যে কোনো একটা এক্সেল ফাইলে নিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে, দেখো এক্সেল ওয়ার্কবুকে করে নাও, বা তুমি এমনি মাইক্রোসফট এক্সেলে করে দাও। আরেকবার দেখাবেন জায়গাটা? এ দেখো, দাঁড়াও, এখানে গেলে এ দেখো ফাইল, এটা খুললো, সেভ অ্যাজ, সেভ অ্যাজে গিয়ে ব্রাউজে যাবে, দেখবে তুমি যেখানে রাখতে চাও সেই জায়গাটা সিলেক্ট করবে। এবার CSV ফাইলটাকে তুমি এমনি এক্সেল ফাইলে করে দাও, যে কোনো এক্সেল ডকুমেন্টে নিয়ে নাও, এক্সেল ওয়ার্কবুকে নিয়ে নাও, ব্যাস হয়ে গেল। করতে পেরেছো? এইটাকে বলা হয় এক্সপোর্টিং ডেটা, মানে তুমি একটা ফাইলকে অন্য ফাইলে কনভার্ট করে নিলে, দিস ইজ কল্ড এক্সপোর্টিং ডেটা। আর একটা হয় ইম্পোর্টিং ডেটা, সেটা হচ্ছে তুমি একটা অন্য ফাইল খুলতে চাও, সেক্ষেত্রে ইউ ওপেন দ্য, মানে you go to a certain browser and you can open a particular file. Suppose আমার এখানে দেখো, এখানে যে কোনো ফাইল থেকে যে কোনো মানে মানে এক্সেল ফাইল তুমি খুঁজে বার করতে পারো, দিস ইজ কল্ড ইম্পোর্টিং ডেটা। আর আমি অন্য কোনো ফোল্ডারে সেভ করছি বা অন্য কোনো ভাবে সেভ করছি, দিস ইজ কল্ড এক্সপোর্টিং ডেটা। আমার এখানে টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, সো আই এম এন্ডিং দ্য মিটিং। আমি পরের মিটিং এর লিংক তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্লিজ রিজয়েন উইথ দ্যাট লিংক। ওকে, আমি আপাতত এটা অফ করছি।